نعزو في اللون غار توكي 5 تقبيليت كنديث تلفزيون تقبيليت كنديث إن الساقيني سين ذي مدوم سين واجي من سنة مروين ديوان أقلاق ذاكي قمراح تقدودا تفرانسيس لا بلاس دو لا ريبوبليك فرانسيز الساقين ضغط نزمرة دنيا تسان زمرة دنيا دوايت الوحدة البواس الوحدة رنات فلاس 20 دقيقين نزمرة دنيا الساقين ما تشطس الغاشين اللي ديوسان غير ذاكينا خاص ولا ما أماكن دننا وسنة عدن وغالند ذاغنت الكثرة سواطاس أموسو يجيني من لماك نوغ ذاغنت أنا بابا ذي القبيلية إلا الجهد أساقي ذاكيو لكن إلا قد نسمكتي باللي السولند يون وقراو أساقي ذاكيني كران يمدانن عندما يتسولن يوكني غادي ليون يوكنا ديليون وقراو نيال اللي مشوتنا كيلان ذيت مورت نغلاقينيا اما لو ار كا الار بي كا لو جي بي كا اي لو ماك الوياض سي تسواتر تايوض مدنوين ثوغنيوين نوين لان داكيني الساقين نلحد هيون نزمرد ليني باللي اغراوات ديالنا ساقين تينيريت غروين ديفكان يون من زمرد لينا كاكيناتاه يونو ومتاو يعني الجنرال نسر داسم من الجزائر باش نقرر تغليف تنت محدد ماشي تغليف تنت محدد الا قد نسمكتي باللي ذا كان يسر داسم العسكر من الجزائر نجمرا دنينا الا الخلاف ذا القران غير الوراثه الا ذي ثمورت ذي قعصوره ديال لانستيتيسيون ميليتار لكن لانستيتيسيون ميليتار افكن دمان يمجو هذا المغرسن لكن دوري ثران ذي لايلان مشان لاين بي الجنرال دو غول جمال عبد الناصر يتدخل من ذي ثليسا تزرم ديال كل غير تقرا نشتوفر يعني سبتمبر 1961 62 كواسنا في 1961 إلا قدر سمكتي باللي ذوك نبداو غير غوش تاك الشتفر نزمرا دنيا نيرنيك يتزمن غاف 8 في الجزائر يوكني هذا نغن النيجم 1300 نيمجو هذا إلا قدر سمكتي باللي لانستيتيسيون لارمي دي فرونتيير يعني في سيرفيس النتليسا زاد من بنغان 1300 نيمجو هذا يعني شاكينيو نزمرا دنيا باللي يا يونسا سيد لو كوموندون بورقعان الفلاش تلويث لكن يناد باللي لاين بي n'a jamais été l'héritière de l'Aïlal. لكن لقد نسمكتي باللي أين يتخدم يعني أين يخدم اللاين بي في الجزائر سي 62 سي 61 ألمي ذا ساكينيو ذي الباطلة مقرانة طاسي تنغان أما ذاكاين لي زانتيليكتويال أما ذي مناصر لي جورناليست أما ذين النضال إلى قد نيني باللي أغصور يعني لانستيتيسيون تسرفسيت تجاريت إلى قد نسمكتي باللي ماشي متسين يبدل سلساس يسحان في ثمورت من الجزائر لكن تبقنا الدفكات ديون ودم أما كنين تسمهر ساعة ساقين ذين دي بقنان باللي تبان فضح لكن تسمهر ساعة تعرفت تكشف الدن ثمورت سو دبوز هي نزمرات نسمكتي داغان أمان ذك شباس النيم لك شباس النيم منقارة تاع شارتين في بركانين ناصي مراوين في بركانين لا ديسين نوار لكن ذي سردسن يديسلو الفان أمان ذي الرقراب أمان ذي كبارن نتنسي سلمته يعني الإسلاميزم بوليتيك هي ولا قارن شو ولا قدر سميتيان تشتاقيو لكن يسردسن يحوسن الجزائر سي 62 لكن ورفع مران ذي لاوال السن وروري مران يوكنيا هذا كل ذم إسحان إثموت الجزائر اشتاقيا إلى قاتل دي سمكتي بنادم إيه ساقينيا يقراوني دي لنا ساقيا ذوك مراحل تقول ذا فرانسيست لكن يوكنيا غاد بكنم
الغدا نصون يوكلنا دينين باللي ثمرة القبائل ماشي تسربرات اما كان يتحسبني سردسن العسكر المهرسيين عرفن يحوسن للجزائر اشتاقين انا كتحسن ايه ظفرت غيد ظفرت ديت تيكي 5 تلفزيون قبالي في كندا والبناوي تبنيوين النيكوان اشتاقين ايه غنصواب ذاكي غنصواب المولود وفيزار غنصواب تيكي 5 المرتنوان ديت ديهنا نخدم pour la Kabylie. Donc j'appelle d'abord, avant de commencer, tous les collectifs signataires de cet appel de venir ici, derrière la scène, pour qu'on marque une minute de silence avec Nzram, de l'anniversaire de Mouth, nous avons Naridir. Donc, on va mettre une minute de silence d'Aran, donc on va rendre hommage. Donc j'appelle tous les collectifs signataires de l'appel de venir ici pour qu'on puisse faire la minute de silence et pour rendre hommage à tous nos martyrs de liberté et donc on va commencer notre minute de silence. Donc merci beaucoup. Donc, donc on a appelé à ce rassemblement. Donc, une saouled, iwaken, un élite kwesegi d'agir, iwaken edninir, utmasitara, utmasitara la Kabylie. Donc, une saouled d'aren, iwaken, on va condamner tous ensemble les attaques. Iglan. يخدم ثنتيد اما سي لندر وين وتسيتي غير ميس ميس خاطر يستاهل راه اكد المينيستير دو لا ديفense nationale algérien. Donc aussi pour condamner ces attaques contre le MAC qui vise à donner ou bien à définir cette organisation qui a toujours milité pour d'une manière pacifique. Et c'est où le Diwaken c'est une organisation terroriste. Donc voilà. يوشوا إذن وسان السجين يثمثنا الرجيا لكن سينا الناس أنواع أكو يفن وسان دي الدنيا أسمرات مليل تسد ويثورو دونك ما حفيش سوان تيك النظام ونتعطي لها في اللون. Donc on va juste appeler un petit peu les collectifs à أسمرات دنسيول أدسن يوكن un par un نساعد déjà la liste يوكن أتفكن الديسكور نسن. J'espère que donc on a défini 5 minutes pour chaque collectif. Donc Winnie Fouken Lahor, il va quitter la scène. Donc à chaque fois qu'on appelle quelqu'un, il rentre pour prendre la parole et par la suite il laisse la place aux autres. Donc Mbdan Avil, donc la semaine Wen, Marafeiswen, et Tikelta, Tisneth Arorna. Donc il va qu'on commence. Donc je vais appeler un représentant de la double rupture qui est Mziana Ben pour commencer Timdeli Faginina. Tenmer Fenoua. Azul Flewent, Azul Flewent. ورنومينا دياس وسمسا نكستي مدينو في الحغاطاس يميد الملالاك تمليلي ثاكي غوري سي لا ديفيرسيتي قلان دي ثمورث القبائل ذات تمورث القبائل تزرى ما كاين يضران ودن تسوغالا راه في لي زيفينمون يعدنا شحال نكبر كانت تذكر اون تيت ليكتور لي زيفينمون يضران يقعنان تمورث القبائل نزمد ديني عامين يا ساسا باسكو كلشي يشود انا كنت نسعد ثبوت القبائل اللي راهي الحال سي دي مومون سي دي كونتكست ريبيتيتيف نتسوغاد نتعاشد لي ميم مومون شاك ديزون نعيش المومون يتمشابه المومون يعدان يفرض موسو اللي تمر في الجزائر والبوفوار إنايا سي اون اوكازيون يويشو. C'est une occasion بالك المومون كي
يزمر أن نورماليزي تموت القبائل. ليش واش لا نورماليزاسيون تموت القبائل؟ La normalisation, c'est-à-dire avec tout le vécu, le patrimoine, l'histoire des luttes, l'agressivité quand il s'agit d'une position claire, le vote, zéro vote, grève générale, c'est ça le positionnement agressif. Donc c'est une position attentive. Il n'y a pas زمر الحال تموت القبائل تدوك أمثل مناضل النظام ولا قرنتو باللي اتصلت مناضل النظام وساهم ترى الاكسبيريونس ساعات تموت القبائل ما إلا ممكن بالك اتصل يقول من بالك ديبي الناس بالك هذا وين تسقوش ظن صور تموت القبائل كسان الاكسبيريونس يغادي يضرا الكونترير تموت القبائل جمالات تدور دون اون انيشيتيف elle n'est pas claire, elle est floue, ou la chaperonger, ou la une voix. La raison pour laquelle le pouvoir algérien, dans sa politique de normalisation de la Kabylie, ça n'a pas marché. Zram Bli, Sougaït Saleh, Tsawi, Mzint Mzin, يقدرنا النايا قبيلي النايا مازيغ إمام النايا قبيلي يمكن الحبس. Le but, là je le but. Le but de un, à dire ce que je veux dire, le Qabaïl, ou il va, à qui nous donner, avant, à dire, qui m'a dit le contre le Qabaïl. Ça n'a pas duré, d'abord pour ne pas dire autre chose. Il sourit des niveaux. أو les plans machiavéliques qui s'expriment, أكن disque chouette. Ça n'a pas marché. Il souligne des niveaux. Donc, à ce moment-là, une organisation terroriste, il faut le travail. Les concepts, le concept, le MAC, ce n'est pas un mouvement séparatiste, c'est un mouvement indépendantiste. Et là, quand un mouvement séparatiste, par définition, est un mouvement indépendantiste qui œuvre afin d'atteindre son objectif par des moyens militaires. Et ce n'est pas le cas. Le MAC n'a aucun soutien des groupes qui sont jusqu'à aujourd'hui des mouvements politiques pacifistes. Takir la réponse de Zouerouf, il vous avoue et l'ambassadeur d'Algérie qui a communiqué pour s'attaquer à l'AFP et qui ont expliqué les choses dans l'année. Donc, qu'est-ce que le pouvoir pouvoir qu'est-ce que une organisation terroriste le terrorisme on ne le neutralise pas, c'est les interpellations, c'est le débat politique. Le terrorisme comme on l'a vécu dans les années 90 c'est l'islah. Ça veut dire des choses mais là on va نسفروا أول واش بغانا دينين. Ça veut dire ils veulent légitimer une intervention militaire في مرت القبائل sous prétexte il a un mouvement terroriste ليه. إذا شنو معنى الناس؟ Ça veut dire بغانا نعاود هذيك الشوال في مرت القبائل بغانا تسكن كيري في مرت القبائل بغانا نغني المزيين في مرت القبائل أكنا نلقي من اثنين ديال البوفوار. La raison pour laquelle نملال داك وسا باش كاسنيني في مرت القبائل. On a toujours dit qu'il y a une diversité politique énorme. C'est un modèle. Et l'Afrique du Nord, c'est l'expérience de la tête de l'Aqbaïl. C'est une richesse. Et que le Qaran, كل يوز قبيلة الناس. مثل موت القبيلة اللي كان يوز ماشي 10. دونك بيغسنيني غير ذا كان زيري. هذا لي زيسلاميست كي كبغان. الاسلاميين في موت القبائل الطاسك سعدان مقبل لهم وريويض نارا الطاسك سيان مقبل لهم وريويض نارا وتصوض نارا كبار ناس نمثل الناس قبيلي كبار ناس نتحمل وحمله غما وحمله ولا ثلثان انا كيني حمله غما حمله وتما وتشجع يونا تيوت السلامة فكيتسمى نزوث السلامة مازال ذلك لي زينيشياتيف النظام السلامة نكيني ستيما دينو نروح او دو لا لاكسيون ثموت القبيله كي تحوج نغاك و
لي يغفل لنا كيس الدوني تموت القبائل دينينا الساعة زكا إلا قام أورجانيزي في من غاكني لاق أكن أزكا يون نبورا أوزي أدي موقع تموت القبائل أكن النظام ثلمير ثنون السرمة أين دي لندا أدي ضروري تموت القبائل ثاكي تغرين تقمات حلق كنوك Tanmir Tamzian, donc Tanmir et le collectif Double Rupture, et merci d'avoir insisté sur la pluralité, le pluralisme politique qui règne en Kabylie. أخيرا أكن مثلا فيض الشنام أخطر الشنام ماشي داك من الكلام من البلاد اللي عندي الشنام ميال الحكومة مسباطلية. Il n'y a que les dictatures qui ont peur du champ et le champ n'est pas terroriste. Nous terrorisons les terroristes avec ça, avec le champ. Je tiens à féliciter tous ceux qui nous ont apporté leur soutien en cette épreuve très difficile. Grâce à vous, grâce à notre vigilance, grâce au service de la NEA, nous avons déjoué le complot du ministère de la Défense contre la Kabylie. Félicitations à tous ceux qui ont permis justement de déjouer ce plan et ce rassemblement pour démontrer la bonne foi de la NAVAD et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie quant à son caractère pacifique. Je félicite tous ceux qui, en Algérie, et à travers tout le pays, pas qu'en Kabylie, qui ont ridiculisé le ministère de la Défense quant à son bobard, quant à sa sordide manipulation, en prenant un voyou pour le présenter comme un militant du MAC, et qui est inconnu complètement de nos militants, est connu, très connu dans son village pour être un dealer, un voyou, un voleur, avant que le ministère de la Défense avait dit qu'ils avaient arrêté un groupe de militants préparant des attentats terroristes. Finalement, il n'a trouvé qu'un seul voyou à apporter à la télévision et que l'ambassadeur d'Algérie en France veut créditer pour insulter l'AFP. Je tiens personnellement à rendre hommage à la déontologie, à l'esprit de responsabilité de l'AFP qui a publié notre démenti. La teneur du communiqué du ministre de l'ambassadeur d'Algérie est insultant à l'égard de la France. Ce n'est pas dans les règles déontologiques. Il n'y a que des voyous qui insultent. Et même notre démenti, il l'a pris pour des vociférations. C'est son écrit qui est une vocifération. Le ministère de la Défense, pourquoi a-t-il opté pour cet échafaudage, ce complot absolument invraisemblable? C'est parce qu'ils se trompent d'époque. Ils croyaient que nous sommes toujours au temps de Bourdieu. Nous sommes au temps de la dictature pure et dure, où il n'y a pas de mondialisation, où il n'y a pas de droits de l'homme, où il n'y a pas de multimédia. Et ce ministère de la Défense s'est trompé de bout en bout. Autant d'armes que d'époque. J'ai dit qu'il
resté il est resté au temps de Boumedienne, mais en plus. Il croit que c'est au ministère de la Défense de déjouer un complot soi-disant contre les marcheurs. La police, il est où? C'est un travail de police, celui-là. Pourquoi est-ce que c'est le ministère, au plus haut sommet, qui fait un communiqué? Vous savez que le ministère de la Défense a pour ministre de la Défense le président lui-même. Cela veut dire que ce coup est un complot contre Abdelmajid Tebboune pour lui dire que tu fais des bêtises. Tu ne sais pas faire de la politique. Au nom du ministère de la Défense, ils lui ont pondu un communiqué qui le ridiculise. Ils ne lui ont pas rendu service. Il faut que nous soyons là pour ne pas lui faire porter le chapeau et dénoncer le clan adverse qui est en train de s'agiter pour le destituer. S'ils ont besoin de le destituer, ils n'ont pas besoin de la Kabylie. La Kabylie n'est pas un instrument pour la lutte des clans au sommet de l'État. Et puis, si tant est que le droit à l'autodétermination est un problème, il ne relève pas du ministère de la Défense. Nous n'avons pas pris les armes pour que ce soit le ministère de la Défense qui s'en occupe. Le ministère de la Défense a le droit de défendre l'intégrité territoriale, mais contre un ennemi externe. Le droit à l'autodétermination est une question politique. C'est aux politiques algériens, aux partis politiques, au gouvernement de traiter la question, mais jamais au ministère de la Défense. Même la police n'a pas le droit de s'immiscer dans le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Chacun a une mission particulière. Et qu'elles s'en tiennent là? Les corps de sécurité en Algérie, sous la direction d'une mafia militaire au sommet de la hiérarchie, leur font faire tous les crimes politiques qu'ils veulent. Comme les gens du Hirak disent, il y en a marre de ce pouvoir, ou ils ont raison, mais ils ne se donnent pas les moyens. Je salue tous ceux qui nous ont prêté leur épaule en cette période et je tiens à saluer tous ceux qui, en Kabylie ou ailleurs, s'exposant à la colère de la vengeance et des mesures de rétorsion, ont pris position courageusement pour dire que non, le MAC n'est pas terroriste, le MAC est démocratique. Le MAC est démocratique. Et pour preuve, le drapeau kabyle que vous voyez là, il a été élu, c'est le premier drapeau au monde à avoir été élu dans le... Nous avons des leçons de démocratie à donner au monde entier en ce moment. Et cette affaire, nous n'allons pas la lâcher. Nous l'avons déjà exposée aux médias qui ont tous été arrosés et induits en erreur par le communiqué algérien, mais nous allons aussi l'exposer auprès des Nations Unies. Nous voulions depuis longtemps internationaliser la question kabyle, et bien le ministère de la Défense nous a offert sur un plateau d'argent le moyen d'internationaliser. Je renouvelle ma fraternité et mon salut à tous les Algériens qui sont respectueux du Kabyle, de la Kabylie et du droit des Kabyles à l'autodétermination. Nous ne sommes pas des ennemis.
et les droits que nous allons arracher pour la Kabylie finiront par servir à tous les peuples d'Algérie, à tous les Algériens, pour être enfin émancipés définitivement de la tutelle militaire et des mafias en tout genre. Ce n'est pas le MAC auquel on a démantelé un trafic de drogue de 700 kilos de cocaïne. Dans cette affaire, mes frères et sœurs, nous n'allons pas oublier ceux qui sont en prison. Bien sûr, il y a les militants du MAC, Jamal Azaïm et Lounes Hamzi. Nous exigeons leur libération, mais nous exigeons la libération de tous les détenus du Hirak. C'est une honte que un pouvoir réprime des gens pacifiques mais qui ne font qu'exprimer leurs droits. Quant au drapeau qui soulève tant de questions, ce drapeau me représente. Ce drapeau est mon honneur. Ce drapeau est ma patrie. Ce drapeau est ma beauté. Ce drapeau est ma vie. Si le régime algérien a des hommes de droit, des hommes de raison, des hommes maniant la polémique, nous les mettons au défi d'organiser un débat public avec nous sur le droit à l'autodétermination de la Kabylie. Ce sont des hommes qui viennent. Nous les attendons de pied ferme. Mais ne tendent des pièges pour que nous versions dans la violence comme le fils l'avait fait à un moment donné, nous ne tomberons jamais dans ce piège. Nous avons des armes meilleures qu'eux. Nous avons l'intelligence, ils ne l'ont pas. Je salue les militants d'autres tendances politiques qui, à Marseille aujourd'hui, se sont regroupés. Je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ceux qui, sur les réseaux sociaux, ont mis sur leur photo de profil « Je suis Mac ». Je suis Mac. 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 Et le combat continue. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous saisissons l'ensemble des instances internationales pour qu'elles constatent combien notre mouvement est pacifique, démocratique et pluriel. Il n'y a aucun mouvement en Algérie qui a autant de femmes militantes que le MAC. Hommage aux femmes. وين يروح العقل وين يروح ولا غيس نستلم في ديوان صداقي ما إلا وين إلا أنت ماضي السلامة سيدي الجيو صغير نحن كنا وانت عدينا في السولياس وانت عدينا في البوس أفينير إي وراش نفقايس يتسناو سندي تكليل جمعية قاع الدان avec مراد بوزيدي اسميني أقلع يدون رشد البصرطة pas d'islamisme en Kabylie. Nous sommes un pays traditionnellement laïque, nous resterons laïques. C'est notre droit, c'est notre culture et c'est notre vocation à respecter les croyances de chacun. Mais que
d'aucuns viennent agresser des hommes parce qu'ils ne sont pas de leur tendance et qu'ils marchent comme eux, ceci est un crime. Et ce sont des criminels. Ce sont ceux-là les terroristes qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas de s'en prendre au lac. Isma, dans ces dernières guerres, nous n'avons gagné qu'une manche. Ce pouvoir ne s'arrêtera pas là. Je voudrais que vous soyez autour de nous, mobilisés pour nous accompagner dans la paix, dans la raison, dans le respect du droit international, dans notre marche vers l'indépendance de la Kabylie. تقدر تواجهك ولا ويس ثم نرسلوان ولو ندير أنت تملي لي زسنظن أساقيتير دوال إويداك يعدي فكان أفوز المليلة تاكيني كاس ودو سيغال avec notre un grand discours. Il y aura d'autres opportunités, mais à ça شبح ما كلمة في اللام ايش كيكون حملكم هاتفيدين في قبايليس في سيليلية Merci pour ce discours de fraternité. Merci à tous les collectifs qui ont répondu présents et merci beaucoup, merci aux organisateurs de ce rassemblement. Merci à vous tous d'être là. Au nom d'Echel, Action pour la Kabylie libre. Aujourd'hui, c'est le 2 mai 2021. Il y a un an, nous avons perdu une étoile. Nous avons perdu une icône, Ismis Yidir. Quel bel hommage! Un an après le décès de Yidir, après la disparition de Yidir, la Kabylie entière, elle est là à la place de la République. Il y avait une manipulation même de la part de l'UNESCO. Menace chanteur berbère, chanteur algérien, chanteur nord-africain. Ils n'ont jamais dit que c'était un chanteur kabyle. Même les hommages de l'UNICEF, à qui je me suis adressé à Vancouver avec un courrier, ils ont rendu un hommage dans les 4 langues. Le chinois, l'espagnol, et l'anglais et le portugais, mais pas le kabyle. Eh bien, la Kabylie aujourd'hui a montré au milieu de Paris qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle le sera toujours. الناس غاس في اليفسان غاس نزرو الحفان غاس طيج يا اخوان حمله كايا ثرارينو حمله ثمور تخذيليس. Ce n'est pas des mercenaires de Londres, ce n'est pas des mercenaires d'Ankara qui vont dire que nous allons gazer la Kabylie. La Kabylie, ce n'est pas l'Holocauste, ce n'est pas les Juifs d'Algérie. Nous ne sommes pas en 1940 et monsieur le Président, vous n'êtes pas Hitler. Vous ne pouvez pas nous exterminer sur cette terre. Nous avons existé, nous existerons. La Kabylie ne produit pas de terroristes. La Kabylie a produit Idir. La Kabylie a produit Matoub Younas. La Kabylie a produit Farhad Menir. La Kabylie ne produit pas les terroristes. Les seuls terroristes, ce sont des agents du service algérien et les terroristes islamistes de Rachid et les ex du fils. La Kabylie n'est pas terroriste. La Kabylie, c'est le bastion de l'élite démocratique. Nous avons décidé à libérer toute l'Afrique du Nord en 1926. Avant la naissance du PPA, il y avait l'étoile nord-africaine. C'était qui? C'est qui, monsieur Zeton? C'est qui a libéré ce pays que vous appelez l'Algérie? C'est les Kabyles. Nous avons décidé de libérer toute l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, vous voulez nous exterminer? Vous accusez des militants pacifiques d'être des terroristes. Les seuls terroristes, ce sont vous et votre régime et vos islamistes.
rien. Eh bien, le Kazakh, c'est fini. Eh bien, Gobel, c'est fini. Vous allez rejoindre la poubelle de l'histoire que nous avons gagnée. Les années 40-50, il y avait un pasteur français, Smith Martin du Ménard. Quand ils sont venus chercher les communistes, les nazis, parler des nazis, quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas sociodémocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté parce que je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour protester. Aujourd'hui, c'est le MAC, Dommage le RJD, après Dommage le FFS, après Dommage les opposants, ils vont tous nous faire disparaître cette terre, parce que nous dérangeons, parce que nous sommes les porteurs du seul projet fiable dans l'Afrique du Nord et en Algérie. C'est nous qui avons un projet, c'est nous qui avons libéré ce pays. En 2001, avec les Algériens, on ne savait pas ce qui se passait en Kabylie. Il y avait 127 jeunes manifestants kabyles pacifiques assassinés par le pouvoir d'Alger. Nous étions seuls. Les Algériens disaient on ne savait pas. Aujourd'hui, vous savez ou pas? Pourquoi vous ne bougez pas? Celui qui ne bouge pas aujourd'hui, je n'ai pas besoin qu'il bouge demain. La solidarité sélective. Elle vient d'où? Elle vient de Kabylie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des négationnistes qui parlaient du 22 février. Non, c'était le 16 février. C'était Harata, c'était la Kabylie. La Kabylie n'est pas fasciste. La Kabylie ne produit pas des fascistes. La Kabylie produit de la réflexion. La Kabylie produit des intellectuels et des chanteurs de renommée internationale. Vous avez produit quoi? À part terrorisme, à part l'emprisonnement et les assassinats. Il y en a marre de vos assassinats et de votre terrorisme. Nous vivrons. D'ailleurs, pour Bonstira, je tiens à vous annoncer qu'il y avait une plainte déposée contre lui par nos concitoyens en Angleterre. Tu vas payer très cher le gazage des Kabyles. La Kabylie a donné des leçons de démocratie aux Algériens. Tous les Algériens doivent respecter la Kabylie. Toute l'Afrique du Nord doit respecter la Kabylie. C'est nous qui avons libéré ce territoire du colonialisme français. Le colonialisme reproduit aujourd'hui par l'AFP, l'agence France du mensonge et de la propagande. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne le serons pas. Nous sommes des pacifiques. Nous sommes des libérateurs. Nous sommes des démocrates impénitents. C'est pas la propagande service qui va nous arrêter ou va nous manipuler l'opinion internationale. Le monde entier le sait. Nous sommes à place de la République. Elle est là, le symbole de la République. Nous voulons une République, oui. C'est un bonhomme dans le signataire, l'organisateur et l'architecte du congrès de la Soumane qui s'est produit en Kabylie, qui a libéré ce pays. Cette Algérie ne sera pas arrimée ni au Caire, ni à Paris, ni à Moscou. Nous sommes un peuple à part. Nous le resterons.
d'investigation des services algériens, malgré les vociférations du terroriste de Londres. Chers amis, aujourd'hui il ne s'agit pas d'intégrer un mouvement politique ou un projet politique. Aujourd'hui il s'agit de dire que nous sommes là, nous serons toujours là, nous sommes présents. Merci beaucoup, vive la Kabylie. عزيز مليح فلانة دونك يعطيك الوالين سي العزة tout à l'heure j'ai regardé donc ouais tout de suite ضد الناس donc قيا ساكن بيد سود الناس donc ضد التقبيلي ضد التالي ضد التالي ضد التدخلي les organisateurs de Msera parce que il y a l'awal Souazaïs, pour moi je pense que ce qui compte aujourd'hui même si chaque parole a son importance, ce qui compte aujourd'hui ce n'est pas la prise de parole, c'est notre prise de position. Khata Sagini Dinawi Lounes تزلزني زولا ميسيدوار ناديت في مكانيو إيا تسيديسيو يبي شي ميد المياكار إلسيك داموريو أموريو ديلسيك زولا ميسيدوران أما كانوا الناس تقبيلي تمازيغ ستيل اللي هاد المياكار أكوي تمازيغ هاد المياكار تقبيلي أساقي ديك ما قبيلي تسولن نداي توحوز وقبيلين توحوز ذاك المنلم دونك أثير دامكم بور دير تجميل تمقرانت يوك تنغنى في قبيليت تجميل تمقرانت يوك تنغنى في مزيغ تجميل تمقرانت يوك تنغنى كوا في اللين تيلي بوذان تيلي تمطوث دونك سيني هاك تجميل تمقرانت Nous en pleine commémoration des événements du massacre de 2001 et nous avons Sénégal les interventions نولنا تواشولين كده نغان مزايد الجاحنية يتغيدون وين قال لا justice effectivement tout le monde a besoin de voir celui qui a fait ça être condamné mais malheureusement باش نكون ضد الصحة ديالي لا جوستيس يقد أقدر نوذاك نغان أقدر نوذاك نحمل تنمثلون. Merci beaucoup. Merci ma sœur Nadia Mardouk. Azul Fellaouen. Bonjour à tous. Ceci est la déclaration du RPK France. Les graves accusations envers le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie montrent sans surprise que le pouvoir n'hésitera pas à user de ses pratiques habituelles pour tenir, quoi qu'il en coûte, son agenda politique. L'histoire de notre pays nous enseigne qu'il ne reculera devant aucune forfaiture, ni aucune violence pour s'assurer de son maintien et de la préservation de sa nature néo-patrimoniale. Donc, pour asseoir son système, sa méthode favorite est la division de la société et la fabrication de l'ennemi intérieur, en l'occurrence la Kabylie. Cette région, qui a toujours contesté son autoritarisme, a souvent servi de variable d'ajustement dans tous les conflits claniques ou lors des contestations populaires de l'ordre établi. Depuis le début de la mobilisation populaire, unitaire et l'implication massive de la Kabylie, cette politique a redoublé de vigueur avec une campagne haineuse, raciste, avec même des velléités génocidaires. Vient se rajouter ces derniers jours l'accusation de terrorisme dans une région où le pacifisme
est une valeur fondamentale partagée par toutes les tendances politiques nées sur son sol. Force est de constater que cette démarche anti-kabyle et anti-nationale a échoué. Instruits par les tragédies passées, désolé, il faut que je tourne la page, les Algériens ne croient plus à l'ennemi intérieur et ont jugé à leur juste valeur les manœuvres grotesques et risibles données à voir et qui discréditent dramatiquement ses auteurs. Se révélant contre-productif pour le régime, cette politique du pire a non seulement généré un grand élan de solidarité en Kabylie, a resserré les liens entre militants pour sauvegarder la région, mais aussi n'a pas eu l'effet souhaité d'adhésion destiné à se relégitimer aux yeux des autres régions. Cela consacre ainsi la victoire morale du Hirak Thankra, qui a éventé avec lucidité la machination, préservant par là même sa cohésion. Sachant que le régime ne désarmera pas, sa survie étant en jeu, et que d'autres manipulations et manœuvres sont à prévoir, une grande vigilance est de mise, ainsi que la responsabilité dans la prise de la parole publique. Un comité de vigilance pérenne, formé d'acteurs de la région, serait le bienvenu pour répondre au mieux aux provocations futures. C'est dans cette situation inquiétante que l'appel à la conférence régionale de Kabylie prend toute son importance et sa pertinence. Elle en devient même une urgence de l'heure. Cette rencontre plurielle marquera un saut qualitatif dans le développement d'une politique propre pour la préservation de la région et de ses intérêts, et également dans son inscription dans la dynamique populaire algérienne vers une transition démocratique pour la refondation d'une Algérie véritablement nouvelle, dans laquelle la Kabylie aura toute sa place avec un statut politique particulier. Vive la Kabylie, vive l'Algérie démocratique et plurielle. Voilà. Vive la Kabylie, vive la S'il vous plaît, je voudrais vous ajouter juste un petit mot personnel, si vous le permettez. Après avoir lu la déclaration, j'aimerais vous livrer un sentiment personnel de petit bout de femme. On n'est pas en nombre là, hein, d'ailleurs, je vous le dis. Hein. Je me sens comme ce petit colibri qui, selon la légende amérindienne, essaie d'éteindre un immense incendie avec quelques gouttes d'eau transportées dans son petit bec. Comme lui, comme ce colibri, je fais ma part, laquelle, ajoutée à d'autres parts, vos parts, petites ou grandes, nous pouvons construire ensemble ce dont nous voulons, ce dont nous rêvons. Et ainsi, nous réaliserons ce qui peut nous sembler impossible. Alors, ne croyons pas ou ne croyons plus ce qu'ils veulent nous faire croire pour nous diviser. Soyons unis. C'est ainsi que nous gagnerons. Parce que أمشي قل القبايل ولا في زوزا نفوس مخلفن لا منع ذات مثل أكن كان الدوكولون تنميل Pour la Kabylie libre et indépendante. On dit Tamour de Kabylie, on dit pas région. Vive la Kabylie. Merci madame. Donc maintenant, juste il faut qu'on respecte aussi tous les intervenants. Ici il faut que madame Mouchen نجينا درنو نقرض عن قبايليت تجرى يوث الحبيب خلاف. Donc مثلا notre force est dans nos différences. Donc soyons aussi on accueille tout le monde
زران بلي لا ديكلاراسيون على لابيل a été signée par 9 collectifs اسن روك تجميلت شو كان الساقيه. Il y a les représentants de collectifs qui vont prendre la parole, mais aussi des artistes et des intellectuels. أمتي كنت نظن ملالد داغن ذيوث نتمغناس يرنا تسيم ضبارت ار بي كا نبغى اسنفك اكا سنات يوث توترا يوكن غفايني دي ضرونا كثوره ذاكينيا التمليلي تاكيني موسوثن مع الار بي كا لو ار كا ياكل لماك ملالد ذاكي ستنياني وكنيا ستنيان يوث نومثاوا اني ذا ادفكن يعني سللت المعاونه تويجي لا سوليداريتي غاف لما كي مدقرن البطل فلاس اما كني وتيدنا تقرد البطل فلاس يعني وصور نسر داسن الجزائر لانستيتيسيون ميليتير الجيريان غافو قارو سماتون الجنرال شنقريحه يدي خدمن يو تاكن يو نولغون ان كومونيكي من زمرة دينيني تخنا ناس ثم قرانت يسقدش لماك يوكن زمرة دينيني هاث الراني وكني ذوتن ثمورة القبائل اللي من العوايد نسن وياكي يا بيني ازول في اللم اتم دبرت لو ار بي كا لو ار بي كا اسمي ما يمكن مقارن لويزا وشان في ميدي مسلان سيلينا ديالنا بلاطوينا اميني فرام راكم مستقسي توتشرا كان تم زواروث إمي ستنيام يعني أم ثواياكي ناكوراكيني دو سوليداريتي تويزي زمرا دنينا ذا شو يعني يتضمعم يعني يتسرمم كتمليلي تاكيني. Moi, pour ma part et pour notre part, ça paraît vraiment logique parce que les Qbaïl, avant tout, qui ont été accusés. Et on se doit entre Kabyles, au moins, au minimum, les Kabyles, d'être solidaires. Voilà, on ne peut pas, je veux dire, accepter que nos frères, même si nous n'avons pas la même façon de voir les choses, soient accusés ou molestés. Donc ça nous paraît d'une évidence, voilà, c'est logique, quoi. On ne peut pas se taire, c'est cautionner. On ne peut pas se taire, voilà. مراكن قارنا كنا دغلي تقنيت الشده تقنيت وارن الى القبايل الفهم تلوف باللي موثن لماك ماشي لماك يتقصدن ثمور القبايل فوالا اكزاكتومون تو 30 سنه بغي غاميني اما كان خاصني تمشى في غير 30 تم زواروث ماشا ذا شو يثوالم كونوي دي تمليلي تاكيني نوطسني موسوثن ما كدني لو ار بي كا لو ار كا كال لماك لكن نزمرا دنيني ظرنت دكا كرا تمليليين يشبان تيكي من زمرا نسمكتي 93 اين منقار لو بول ديموكراتيك ماشا لكن قارني يغيثنو زيلال ils ont raté l'occasion اوردي ليران اين منقار لو بول ديموكراتيك لمعنى الساكينه ذا شون كونوين سلو ار بي كا ذا شون يتضم عام يوكني الديلين اين منقار العقليه تجديد يوكني الفهم قبيليا باللي اين يسمليليا تقبيليت خاصو لما مجرد تمغليوين يليد العوايد نغ ولا ذيزيك تيجمويا تصل ريويك مخلفن لما انا تدرت تمسفهم غير ثقرا رواين راه خدمن كمينا رغورم ذي تمليدي تاكيا ذا شو يديبانن باللي يسعى سيرم يوزكا اكدينير نكني اشون سلام سي que de sauver notre région, de sauver l'Algérie entière de ce qui est en train de se passer.
il serait important qu'il y ait rapidement une conférence régionale en Kabylie pour qu'on soit tous unis et qu'on ne leur laisse pas un moyen, je veux dire, de passer entre nous. Parce que c'est ce qu'ils vont faire. Forcément, c'est ce qu'ils vont faire. C'est toujours ce qu'ils ont fait. Ils ont de l'argent, ils ont la logistique, ils sont nombreux. Ils vont essayer de nous casser pour pouvoir garder le pouvoir. Et il faut alerter toutes les personnes là-dessus. Parce que ce qui est en train de se passer, il ne faut pas se leurrer, c'est dangereux. C'est dangereux et comme je dis, aujourd'hui, on ne doit rien croire qui vienne d'eux pour essayer de casser cette solidarité. J'appelle vraiment tout le monde à ne jamais rien croire qui puisse casser la solidarité entre tous les Kabyles et voire, on espère, les Algériens pour finir avec un pouvoir qui fait que maintenant, ce sont les familles qui prennent des barques et qui meurent dans la mer pour venir en France. Voilà. تنمرتي الموزة نسلم ونتوضم رويني ترم أثي ديكر مولا كون ويسي ثمن ون لو ار بي كا نكوني سيتي كوشان تكوال ياك إيموشوثن ذي كبرن تدوكليوين ضغطاس النظام نكوني أقلع ذاكي وكن أدن سيوض إسالن ياك وقذوذ ولاش نتقارا غمير ذكاروان ذوا إميون كنقارن الواجب لو دوفوار دانفورمي سي نوتر دوفيز تنمرت نوال تنميت وين عزوف اللون إقباليين تقباليين السيد عزول ذا حمايان ذا عزول ذا مقران ذا عزول تجمد ذا عزول تقبيلي كان تنميت من تمقرات ميت على مفوس يتمون تقبيلي وين دي السولن en tant que porte-parole de la coordination MAC Île-de-France, au nom de notre mouvement, le MAC, le mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, au nom de l'ANAVAV, le gouvernement provisoire kabyle, nous remercions tous les Kabyles et du Sen Assagir al-Yagir, al-Soufi Swan, al-Qfaili, al-Moutalamewan. Le prix net, malgré nos divergences, malgré nos différences, nos opinions différentes, mais quand la Kabylie rappelle, on répond forcément présent. Nanek as yifnusan vesmel tesan dwain dolo. Asagir dagir tqvailit tulas tqvailit nous cède iwakin un grand message, un message fort, un message important, d'abord à l'international, pour leur dire que la Kabylie, quand il est en danger, son peuple est capable de s'unir malgré les différences pour la défendre. Pour défendre la Kabylie, mais aussi pour défendre le MAC, les militants du MAC qui sont menacés, qui sont attaqués. C'est pour ça que le message, il est aussi au gouvernement algérien, au gouvernement colonial, criminel algérien, aux islamistes, à tous les ennemis de la Kabylie, on leur dira, vous ne pourrez jamais diviser la Kabylie. Ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent le MAC, qui soutiennent la Kabylie, un grand bravo pour votre courage. Et il était temps, ça fait longtemps qu'on a été refusé, opprimé partout. Mais aussi, à notre tour aussi, on nous apporte aussi notre soutien. On sait aussi qu'il y a des frères kabyles ici, même si on ne partage pas les mêmes opinions, parfois ils se font attaquer par des islamistes, par des gens de TRS. On sait qu'ils ne sont pas toujours tranquilles. On leur dit, nous, le MAC, nous sommes aussi à leur côté. On n'acceptera pas de voir nos frères kabyles attaqués ou opprimés. On ne peut pas rester indifférent. Ce n'est pas normal. Ça, on le sait. Nous, en tant que mouvement indépendantiste, nous n'avons pas d'ennemis en Algérie. Le peuple algérien n'est pas notre ennemi. Les peuples algériens ne sont pas les ennemis. Les autres peuples aussi. Nous sommes tous ensemble. On se bat peut-être pour des projets différents. Nous voulons juste la liberté de notre peuple. C'est pour ça qu'on dit, quand on le traite de terroriste, on sait bien, non seulement c'est une injustice, mais surtout c'est un grand mensonge. Parce que les vrais terroristes en Algérie, ils se portent bien. Il ne reste à rien. Après une décennie noire des massacres, il leur arrive à rien. Il y a une amnistie générale. Leurs crimes ne sont même pas jugés. Le gouvernement algérien aussi, c'est eux les terroristes.
On n'oublie pas le printemps noir 2001, les jeunes qui sont tombés avec des mains vides sur des balles criminelles, avec des armes de guerre. Personne n'a été jugé. L'impunité totale. C'est ça le terrorisme que nous dénonçons. Parce que ce n'est pas normal. Tant que nous acceptons l'injustice, on ne pourra pas construire un pays ou des pays. On ne peut rien construire sur le mensonge, sur l'injustice et sur les cacasaginsen. Un chèque de l'équilibre. Nous allons dire ce qu'il a. Voilà, je voudrais dire. Un peuple autochtone chez lui ne peut pas être terroriste sur le terre de ses ancêtres. Il ne peut être que patriote en défendant sa liberté, en défendant son droit d'être libre. Nous sommes des patriotes kabyles, pas des terroristes. Le mot est clair et net. Nous, on le sait, on l'a compris. Mes chers compatriotes, je ne peux pas m'empêcher de faire un rêve, de rêver, de se rassembler tous un jour, tous autant que nous sommes ici, avec notre différence, avec notre divergence, mais pour construire d'abord et avant tout un État kabyle libre, indépendant, pour se faire respecter. Après, nous pouvons aller chercher l'Algérie, la Namibie, toute la planète, mais d'abord, on y va l'Oukhan, on y va l'Oukhan. Vive le peuple kabyle et vive sa liberté. Merci. الزول مرة في اللون يفلاكون الزول كويد دي تفارن سويد من لي ريزو سوسيو ذي ثمورت سورتو كنيسينو شناي ورسعد شاثا قوذم باسكو شو نبغى نكوني على ثفاثي ولن ما سعد شاثا قوذم تيختي ولنا اكو ذي دبوني لسوننا واجي pour répondre à cette accusation de terrorisme نكوني لي زارم نخضان. Il y a eu un engagement de ne pas parler de projet, donc bien sûr nous avons le nôtre et nous n'allons pas l'aborder, nous avons parlé d'autre chose. Daqs, نتغاوسيوين ما راني كاكين كون يرك نمياراد يارانا نمياراد غف سرثيث تخمم نتسرثيث نمياراد دي تكتيوين يالي وانا مشي كيحمل ثمورث القبايل نزمرنا في الدقس تغاوسيوين سي سرثيث اغيرن وردن تمليلي يارا ارض غيرن ونزميرا تنقيم الطابله ارض غيرن ونزميرا تنفكا فوس ذك فوس لا معنى هذا شو كان تلايوث الحجام إلاق الدلينا ساقين غير سلاغن النغ مليح زرت بلي أين كو غدي التفارن غدي تسمى ناسين أين تنعاش في 2001 وينا نتسا ما راد يستقسين وريت تخمي ماران وريت تخمي من سويد ماكين ريجيونال نغتسل سيسولا نغتل تال سوليسيون وريت تختير يارا لا Kabylie a été ciblée. Oui, notre solidarité, elle est sans faille là-dessus. Le message suivant, il a un شغلكي أين وغورد فدن وكانكين يكون يضرر عليها في 2001 هذا سنين بالك c'est invraisemblable. Nous mettons le pouvoir algérien et les islamistes devant leurs responsabilités quant à la propagande nauséabonde et une velléité génocidaire qui a été entamée ces jours-ci. Ils seront les seuls et uniques responsables de toute dérive. Nous prenons à témoin la communauté internationale à l'égard de laquelle l'État algérien est engagé par des traités internationaux. Je parle fort parce que pourquoi je dis ça? C'est un message. C'est un message à toutes les forces politiques. C'est un message il y a des choses faites le message. D'ailleurs, il y a des solidarités qui vont aussi au-delà de la Kabylie en Algérie et ailleurs qu'il faut remercier. Il a quand même pour la simple raison la menace nous dérangeons de toute façon
par le simple fait, la Kabylie a toujours danger qu'elle est acquise, c'est la Kabylie de Pharaon de l'universalisme. C'est la Kabylie de l'authenticité nord-africaine démontrée scientifiquement par Mamri. C'est la Kabylie du pluralisme de Taoussa Amrouche, etc. Voilà la Kabylie, pourquoi elle dérange. Elle dérange tous les systèmes totalitaires et toutes les visions idéologiques unicistes qu'on partage, et les islamistes, et le régime algérien, et tous leurs alliés impérialistes à travers le monde. Voilà le pourquoi la Kabylie dérange. Et pour vous dire, ce qui a fait que la Kabylie est encore debout, c'est parce que le capital acquis, il s'agit des idées politiques, a toujours été, d'une façon ou d'une autre, sauvegardé par ses enfants, même si les idées divergent. D'ailleurs, c'est tant mieux. C'est un signe de bonne santé de la société kabyle. Ça veut dire qu'en Kabylie, on débat, on réfléchit. Et ça, il va falloir le préserver. Ça, c'est mon premier message. Le deuxième message est adressé à nos camarades du MAC. Le MAC est un mouvement démocratique, est un mouvement pluraliste, à essence universaliste. C'est votre représentant qui l'a réaffirmé hier. Par conséquent, il a le droit de citer parmi les mouvements politiques respectables qui ont le droit d'exister. Et il n'y a pas lieu de lui accoler des étiquettes telles que le terrorisme, etc. Mais il est le terrorisme. Mais il y a des choses qui sont inacceptables s'ils sont seguis les droits de l'homme. ذي ثمرة القبائل 127 ديال المزي ذوي ذيك نقنسيس من الدين. C'est à eux, il faut leur renverser la charge de l'accusation. Nous n'avons rien à démontrer. La Kabylie, si la démocratie, si le pluralisme, أتكمل ذي gouverner داكين يقين كان أنا maintenant أدنف أين فيا مليل. Et surtout, nous ne soyons plus complexés de vivre entièrement notre Kabylie. Même si nous sommes d'horizons différentes, sachez que désormais, oui, il existe une région kabyle, Younismes, État, mais nous avons le droit de sentir cette fraternité parce que je vous remercie. Merci Karim Wachak, merci pour le collectif Les Démocrates Républicains. كاين غزول فلاك كتشيني يوغ الحال تلي غير امغناسن الا دي تمليلي تاكي دي ضرنا ساكي تاكينيا كونوا تمسلايم سيسم نيماكدا نيكدودانون دونك لي ديموكرات ريبوبليكان غاكا يوثن توتسرا كان رابيدمون ذاك كونوا دي تمليلي تاكين نمثاويا كي تخمم كوا كراوان يميت في كم تللت يعني ثيويزيون يميت تقرم ثيويزيون الماك ذا شو يتولم اما كوين يعني نكميها ان دونجي نوغ ذا شو تولم يمين تصاوضهم يمكن غتقرم يعني ثيويزيا كي الماك تزوران ما كذا يقولوا ذا نزيون سكيراوني ديكان ثمليلي ثاكي نكوني شغل اي غرا ساكين نداد سيدي سلماك دقس تغاوسيون في نداد ثم زواروت نكوني لي ديمقراط ماكذا نقول ذان الا يون الحير اين كو قبل نطلم افوني فايد يغلي اسمي سلماك نغي سميس اما ذي ثمورت القبايل نغي ثمورت الجزائر نغي ثمورت ومضان مصافيه كي يبغوا يلحل ديجا كاين ديجا دون لو باسي اون سي سوليداريزي كلي مصافيين دونك نقبل هذا الطلماك ديجا واحد الصد الطلم افر ماكوري لا قران اديلي باسكو الماكوري نغيون الماكوري يرفي السلاح يقارد ثيكثي ناس زمرات قبل ضارع مي يسعى لدار ديني الماك ني با اون اورغانيزاسيون تيروريست ثاقي تمزورت دونك سي ريفوزي لانجوستيس تيسناف نزرا بلي داغني سكي فولو بار سا سي لو ساتاكي او ماك مي اوسي ادشكشمن داغني لا ريباراسيون ديال لا كابيلي
ما تعدى في الماك فلو فلا كتعدي نسكا يسميك فاس يسميك زيد يسميك كان راك نتغطي لي كنا تيدوثنا تعدي وتسوسمو ديجا ثاقي ضد الماء انا كان لاكوزاسيون المام ضد الماء الا قرص قبل ذي الماك تقبل ضرا يويرنين دونك سي دي بوزيسيون دو برانسيب تيغاناكي بنادم الا قد ياكل في لاسنت ما نتسرح تيغاناكي سي دي كيستيون دو باز ذا الساس نتمدورث دي تمتين تسرتيف ما الا كان تقبلوا زرب لي دغلي في لاكاسكو سعيد وما تشتكي الساكي اللي في الماك نافع فاهمين ويري لا قرا كومبلكسين الماك يسعى لي زيدينس سي سون افير مي يسعى الحق يكري غير سي الشون دي الدروع يسعى للدروع ينس زرفاينس هذه توقع ضر تموت دي تمور النظام لا لي موفمون انديبوندونتيست دي لاسباني دي لونجلتير اي سون ليغو اي غير هكا كي تفهمتنا شحال حمل لونيتي ناسيونال باش تصوم تسموناسي من الغاشين دو ريبريزا سي كوميم المينيستير لا ديفونس سي با ريان فوالا اي غير بريما كان نظر مي اللي كان يتواضع الحاله في شويه اي غير ديك 2001 سوسمم اي غير ديك هنا نضن ما القبايلك سوا حقرن سوسمم يتغير يكون الحال كان في لونيتي ناسيونال كي ما يلي القبائل اللي يهضر حذر تقبل يكون وين ومن بعد زمان ما تروحهم هذا خدمه من اللي سون يكون فوالا المرتيك كريم اسقسي ويسين ما الا يسون في كار الحل هلا دغا كون وين سمليلي تاكيا في اتقيم كان يوكني اتيلي تيويزيون ايوايا كي درانا كان اما ذو الغويا كي يخدم تنغلف نسار داس العسكر الجزائر نوغ ساعة مسير من وين نظن يا رايفكن العقلية تجدد يوجدود اشكون وجدود نزمر دنيني غطاسا ياكيو نقرت موت يتمسلايد غافت ذوك اليوم هذا غان دي تمور القبايل نشفاياك في 93 لو بول ديمقراطيك نشفاياك في 2014 تمليليتنا توابان يكف كان يوكنا الدرا الرايه قبايليين يمين يفغ تمور القبايل ولا تتصيتي ولا تفغ فوسني قبايليا لاني ديوين تمليليت نتوابان دي 2014 يوكني غادك سن الراي يتراي شاف الدايره نوغ الوالي كوين وانت انا راه تمور القبايل داخل تمور القبايل كون ويدا شو توالا ما فانش تاكي الو ثوراد الا تمليلي تاكي بوساكي ساعه وزماكين باللي اقلق ذاكي اقلق ذاكي يوكي كني غاد نفكافو ذاك يدني غاف الاساس كي اليون يسعى الحق ديني يا اليون يسعى الحق ديكزيستي يا اليون سي سون دروا يفو البروتيجيو باش كني كاساكيشيني ازكا ما ديني ضواليك وذاك يسواك ساكي يسواك ساره ثاكي سي ديجا تمليليت في الاساس اللي زرفان ثورة نكيني شكو قال زعما هذا هضر خصني اسم تمليلي ثاكي خاطر الشغل كي غادي يجمعنا ساكي نكيني ديون كي ما يا با بروبليم زمر توغال سي سيري لي لايف نو يخدم هذاكي سي لا بلاص لا ريبوبليك اللي يخدمها نكيني جاسوم باللي هادشي اللي دا قبايلي خاصنا ما توي اتاشي لالجيري كي نخدم ديفون لا ريجوناليزاسيون باغ اكزومبل دونك دي الكادر توجور الجيريان مي سي اللي حق توال درواي اللي قارا هاد تهضر ديني اوتون كي تابيل جو دوموند مي دروا فاهم دونك كاين كادي اللي نسحبي لي بروجي بوليتيك يمكن زمر لا مخلف نتورا بالك دابا صعب شغل يمكن بالك او نيفو دي بروجي بوليتيك يمكن زمر نمسفهم باش نفكودم دي سوليسيون راه ولين اما يوجدوا زعما الا كبيلي المام ديريكتومون اتندر سيرتان اوبجيكتيف ربح ثافات لي بروجي توري كنهضر بالك نمسفهم لا تتصل مخالفين الراي جو بونس كو سا بروندر ان بو دو طون مي سي لا بروف الشغل هكي باللي نزمر نخيمو تور دون طابل ولد نهضر سور دي شوز كي نو كونسيرن سورينمون انتيليجامون اتسيتيرا بلا ما تحتمض في الليل اي نور بغي غيرها هذا غادي بلوكي واين يقلان ميارات فلاس زمر مسفهم سور ليسونسيال اصحبي برد تمورت القبايل القرار ناخذو راكي فوالا المرتيكا كريم كاين اكثر مكتب قراتي اللي ضرر في سقسين لنا تيكوشان كتسكاول ياك يمشوثن وتسكارا مير زعما ذيك بارنا ما يمي المقصود ان تيكوشان سي لو دوفوار دانفورمي et le devoir de l'information. Voilà. TQ5 c'est l'un des meilleurs médias. Nous دافودي مارديني مكا. السلام نفوذ vous encourage خدم الخدمه العالي مليح ديكوفري لا جوستيس
merci Karim. Vous nous avez donné une chaleur au cœur. Merci. Azul Flaouen, bonjour, chers concitoyens, chers tous et chers toutes. Donc j'interviens au nom de notre groupe, qui est une ONG qui existe depuis à peu près 3 ans, dans le but et la lutte en faveur des droits humains. C'est tout naturellement que nous nous sommes positionnés en faveur de l'élan révolutionnaire qui a démarré en février 2019. Oui, justement. Durant ces débuts, on a été amené à l'expression pour la plupart. On a réussi à organiser pas moins de 15 rencontres citoyennes où il y avait des gens qui venaient de toutes les tendances confondues, où le débat était parfois houleux, parfois assez dur, à l'image de la vie politique kabyle, qui est quand même l'une des plus denses en Algérie, l'une des plus dures aussi, du fait de sa densité. Donc on a pris nos responsabilités, dans le sens où on a été la première organisation avec un certain nombre de partenaires à avoir rédigé un rapport circonstancié sur les exactions qui ont été faites en Algérie à partir de février 2019. Donc notre premier rapport a été le premier rapport qui a été destiné au Parlement européen. La réaction du Parlement européen s'est faite essentiellement suite à la réception de ce document. Et j'ouvre une parenthèse et je la ferme aussi vite. Donc on s'est vu traiter de tous les noms possibles, imaginables et inimaginables. Donc c'est la seule façon dont le système et ses relais travaillent. Donc il faut dire, c'est des suppôts de, je vous laisse compléter les 3 points de suspension. Excusez-moi, je vais reprendre juste mes notes. La gestion de la Kabylie, tant sur le terrain politique que sécuritaire, mobilise en permanence, et ça tout le monde le sait, je ne vous l'apprends pas, mobilise des ressources humaines et des moyens colossaux. Le rôle imparti à la Kabylie depuis l'indépendance, et peut-être bien avant, et la précédente intervenante l'avait dit, le rôle de variable d'ajustement politique, donc on n'a jamais voulu départir la Kabylie de ce rôle. Sur les 30 dernières années, malheureusement, ça a été confirmé à plusieurs reprises. Nous ne pouvons pas, en tant qu'organisation, faire l'impasse sur les drames humains que nous avons vécus il y a 30 ans de cela. Notre mémoire en est marquée. Elle en est marquée. Il y a eu à 2 ou 3 reprises, dans l'indifférence totale des chancelleries du monde entier et du reste de la communauté nationale, où on a eu à subir des pertes circonscrites uniquement en Kabylie, au seul motif d'être tout simplement kabyle. Le printemps de 2001, on est le témoin. On est le témoin. Et ça va au-delà de cela. C'est un, si vous voulez, ce compte n'a pas été soldé ni sur le plan humain, ni sur le plan psychologique, ni sur le plan politique. Il est toujours pendant. Donc, aujourd'hui, la stigmatisation de la Kabylie doit cesser. Elle doit cesser pour un certain nombre de raisons. Parce qu'elle pose des problèmes politiques auxquels il faudra apporter des réponses politiques. Le pouvoir ne sait opposer que la répression, la manipulation et l'intrigue. La résurgence de la conceptualisation du zouave, du zéro kabyle, et je peux encore multiplier jusqu'à foison, tout ça démontre la volonté d'une escalade qui finit par la désignation d'une cible. Entre autres, aujourd'hui, c'est le MAC, demain, ce sera quelqu'un d'autre. À partir du moment où on désigne une cible dans une confrontation, c'est-à-dire qu'on n'est plus très loin de la répression. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient, et je pèse mes mots, il appartient à l'ensemble des acteurs politiques de la région d'endiguer, d'essayer, dans la diversité qui est la leur, d'endiguer toutes les tentatives visant à encore faire plonger la Kabylie
dans un bain de sang, puisque c'est ce que visiblement le pouvoir veut, parce que ça lui permettra de dépasser le blocage structurel dans lequel il se trouve. Comme la Kabylie a servi dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, y compris début des années 2000, à ce que ça lui permet de traverser ces blocages. Donc aujourd'hui, l'importance de la mission que doivent se fixer les acteurs politiques de la région est d'une importance majeure. Et je pense que ça se mesurera à leur capacité à anticiper, à déjouer et aussi à créer des cadres favorables sans exclusive pour pouvoir imaginer ce que l'Algérie de demain pourra être et surtout pour nous ce que la Kabylie de demain pourra être. Merci. Merci beaucoup Amas Ben Maamar. Azul في الأول Azul في الأول وقبل لا تبدو الميساج كينو أين غادي يسمى الناس ساكية أكن مثلا ثكن مثلا أكن سينار والناس الكواليس سافراري ثوهات مغليو ما يخلقد جديد نول في وعدا ويتصقيد ويديو كين القيد ما نسيس ماذا غمحون حزننا من العيون ما نسيس ماذا غمحون حزننا من العيون. Je ne vais pas faire de discours, mais je vais vous lire un petit peu un communiqué. Notre association Solidarité démocratique tenait à participer aujourd'hui à ce rassemblement pour exprimer sa détermination à œuvrer pour l'union et la mobilisation de toutes les forces vives face aux menaces qui guettent et frappent notre Kabylie. Notre région est encore une fois visée dans ses fondements par l'islamo-militarisme. Ce duo mortifère ayant identifié la Kabylie comme comme le dernier bastion susceptible de contrecarrer son plan d'amarrage de l'Algérie et des organisations supranationales pour l'un et de pérennisation d'un pouvoir despotique pour l'autre. Il déploie aussi une ingénierie faite d'infiltration, de répression pour la soumettre définitivement. Et parfois, grâce à la complicité de ses propres enfants. Ces attaques se multiplient ces derniers temps, les procédés étant de plus en plus sournois du côté de l'islamisme, mais ils n'augurent rien de bon compte tenu de l'amateurisme et du ridicule qui caractérisent ceux du pouvoir. Ces procédés sont connus depuis des lustres. Comme vous le savez, des faits historiques viennent étayer les différentes attaques subies par notre région. Je vous rappelle la crise berbériste de 1949, l'assassinat d'Abban Hamdan après le congrès de la Soumam, l'assassinat de Klim et d'Ali André Messili sous le joug de Boumediene et de Chadli pendant la période d'après-guerre, la répression des printemps berbères d'avril 80 et l'emprisonnement de ses principaux animateurs, l'assassinat de Matoub Lounès en 98, les lâches assassinats des 128 jeunes en 2001 sous le règne de Bouteflika, les emprisonnements de militants porteurs de drapeaux amazigh, les attaques perpétrées contre la GSK et les tentatives de dévalorisation de certaines personnalités kabyles. Mettre le rebelle Matoub Lounès aujourd'hui et le terroriste Chani dans le même lot, ou bien les attaques que subissent certaines figures emblématiques de la région, Saïd Saadi ou Farhad Mehdi, c'est inadmissible. Les récentes menaces proférées de Londres par le sinistre Ben Sdira, appelant au gazage de nos frères du MAC, ont été suivies malheureusement par les attaques du ministère de la Défense nationale qui compare ce mouvement pacifiste à une organisation terroriste. Les agressions que nous avons subies ici même sur la place de la République
par des éléments de Rachad. On tue à plusieurs reprises le RECO, notamment avant-hier à Bouira où des militants ont été agressés. La liste est longue, mais assez révélatrice du complot militaro-islamiste qui fait de la Kabylie le dernier rempart contre l'instauration définitive d'une dictature et la normalisation de l'hégémonie de ces deux mâchoires d'une même tenaille. Les militaires et les islamistes, les deux ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain de la région qui a fait de la démocratie sans faire de l'once. Pour finir, et afin de laisser la parole aux autres participations, la solidarité doit être le maître mot de ce qui nous a rassemblés aujourd'hui. Et tout ce qui va nous consolider demain face aux tentatives de déstabilisation qui visent l'Algérie à partir des symboles de la Kabylie. Que chacun, indépendamment de ses positions et convictions, retienne et veille à consacrer une idée de base. La solidarité sans faille. Je répète, la solidarité sans faille. Celle-ci doit être accompagnée aujourd'hui, tous les militants pourchassés, réciproques, systématiques et sans exclusive. Elle est un devoir et une solution qui s'impose à tous. C'est la meilleure réponse à donner aux amateurs de manipulation criminelle, la meilleure attitude à opposer aux obsédés du péril kabyle et la meilleure façon de pérenniser le débat démocratique dans le pays. Pour finir, ne touche pas à ma Kabylie. Azoul, bonjour à toutes et à tous. Que dire de plus après tout ce qui vient d'être dit? J'aurais l'impression de faire de la redite et après ce que vient de dire Karim Mouachek. Ce que je peux dire, c'est que oui, ne touche pas à ma Kabylie comme ne touche pas à mon Algérie. Mes ancêtres se sont battus, qu'ils soient kabyles, qu'ils soient de l'Oranie, qu'ils soient de Gardaïa. Et à chaque fois, ce pouvoir, il tente de nous diviser. Il n'a qu'une seule pratique. Depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, de nous séparer les uns des autres et les unes des autres. Nous avons besoin de nous retrouver ensemble comme nous l'avons fait en février 2019. Nous avons besoin de nous retrouver toutes et tous ensemble, non pas dans cette espèce de hawa-hawa qui n'allait à un moment que dans le sens dans lequel les islamistes avaient envie de nous envoyer pour qu'on ne leur porte aucune accusation. Et comme vient de le rappeler Karim, ceux qui ont été des terroristes et qui sont toujours des terroristes parce qu'ils ne sont pas passés devant la justice et qu'ils ont du sang sur les mains, ce sont les islamistes et ce ne sont pas les militants du MAC ou les militants des autres organisations politiques pacifistes et qui n'ont jamais eu à avoir sur les mains le sang de leurs frères ou de leurs sœurs. Oui, ce pouvoir, depuis des années, il nous sépare parce qu'il a fait croire que lorsque la Kabylie, ce qu'ils appelaient du chahut, s'agitait, bougeait, parce qu'elle revendiquait des droits démocratiques, qu'il ne s'arrêtait pas simplement à une question de la langue ou de revendication culturelle, elle réclamait de la démocratie pour l'ensemble de l'Algérie. Elle ne la réclamait pas que pour sa région. C'était une revendication nationale. L'ensemble du peuple algérien est écrasé par ce système politique depuis Boumedienne et bien avant, et il l'est encore aujourd'hui. Nous avons besoin de nous rassembler, et de nous rassembler comme nous le faisons depuis des décennies, parce que c'est essentiel dans la mesure où à chaque fois, ils essaient de nous avoir avec leurs échéances électorales. Ils essayent de nous chercher à chaque fois des prétextes. Quand ce n'est pas la Kabylie, il y a quelques années, c'était Gardaïa. Quand ce n'est pas Gardaïa, on va nous chercher des conflits avec les voisins au Maroc. Et c'est le conflit avec le Front Polisario. Donc nous avons compris toutes leurs techniques pour se maintenir au pouvoir. Le principal aujourd'hui, c'est que nous soyons toutes et tous ensemble, hommes et femmes, kabyles et algériens et algériennes de toutes les régions pour faire tomber ce pouvoir. Il est essentiel de faire tomber ce pouvoir.
que vous le vouliez ou pas, si vous voulez faire tomber ce pouvoir, il ne peut pas s'arrêter à une lutte dans une région. C'est une lutte de renversement du pouvoir sur toutes les régions. Et le respect, c'est d'accepter d'entendre un autre son de cloche. Qui ne veut pas vous accepter le pouvoir? Les autres Algériens ne disent pas qu'ils vous acceptent pas. Alors pourquoi le 19 février le pouvoir est monté dans toute l'Algérie? Pourquoi ce pouvoir est monté dans toute l'Algérie si nous n'étions pas toutes et tous ensemble? Vous vous trompez d'ennemi. L'ennemi, c'est le pouvoir politique. Les Algériens et les Algériennes entre eux. C'est un pouvoir. C'est un système politique qui vous refuse vos droits démocratiques. Ce ne sont pas les Algériens et les Algériennes des autres régions. Écoutez, je n'aurais pas peur d'aller jusqu'au bout dans ce que je dis. Moi, j'ai toujours milité pour tous les Algériens et les Algériennes et je n'ai jamais regardé de quelle région ils appartenaient. Que ça vous dérange ou pas. Je n'ai pas peur de mes revendications citoyennes. Merci. Merci Sourad. Merci. Avec tous les collectifs présents et que nous partageons ce moment de solidarité. Ici aujourd'hui, place de la République. Malgré nos divergences politiques, nous tenons à apporter toute notre solidarité au MAC face aux attaques inqualifiables dont il est victime. Le MAC n'est pas un mouvement terroriste, est un mouvement qui vient sur le champ politique, qui se bat pour ses idées. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on en soit tous conscients. Ce qui nous réunit aujourd'hui toutes et tous est la défense et la préservation de la Kabylie, ainsi que celle des autres régions amazirophones. Non, messieurs, il n'y a pas de souk organisé de Kalachnikov en Kabylie. Non, messieurs, le MAC n'est pas le GIA, il n'a pas de sang sur les mains, contrairement à certaines organisations qui, par leur héritage et leur position idéologique, ont les mains sales du sang des Algériennes et des Algériens morts durant la décennie noire. On le sent des martyrs de 2001, les 128. Et si ces organisations-là n'avaient pas fait le choix des armes dans les années 90, l'Algérie serait une démocratie aujourd'hui, certainement. Nous tenons à dénoncer les propos de M. Benzdira, qui a appelé à bombarder la Kabylie au napalm et à nous éliminer. Son appel est un crime contre l'humanité et il doit être condamné pour ses propos. Nous disons à M. Karim Tabou que le MAC est sur un terrain politique. Son combat est légitime. Créer de la confusion entre le MAC et le GIA est indigne d'un homme politique. Nous dénonçons les prises de position du ministre du Commerce contre Tamazirt pour l'arabisation et pour le retrait de toutes les enseignes. Nous dénonçons également la prise de position du ministère de la Défense qui fait un amalgame grossier et honteux par rapport au MAC. Oui, nous divergeons sur nos visions de l'Algérie de demain, mais nous n'oublions pas le passé. En 1949, les défenseurs de la culture et de la langue amazigh ont été priés de remettre leur combat pour la préservation de leur identité dans la future Algérie indépendante à plus tard. En 1962, les Amazirs ont été priés de taire leurs revendications et d'accepter l'arabité de l'Algérie, sous peine de violence, d'arrestation, de torture et d'emprisonnement. En 1963, Ben Bella et Boumedienne ont fait une guerre totale à la Kabylie au travers du FFS, qui avait comme revendication l'instauration d'une Algérie démocratique. En 1980, la tenue de la conférence de Mouloud Mahamadine a été annulée et avait déclenché des manifestations qui ont été réprimées dans la violence, la torture et l'emprisonnement. En 2001, il y a eu 128 morts, sans compter les mutilés, les blessés, pour qui nous attendons toujours justice, comme les victimes de la décennie noire. Heureusement, il y a eu des femmes et des hommes pour défendre cette région et nous sommes aujourd'hui debout
pour la préservation de notre culture, de notre langue. أزل في اللون قلق نغل درغرون تيكو 5 تلفزيون تقبليت كندا إيه ذاكي ضم صواظ المولود أوفيزار أقلاغ ما كون دنا ساكين ذوك مراح تقدودا ثا فرانسيست يلد وقراو عندها لانت مليليين ساول ديت مليليت نواطاس نيموسوثان نيموسوثنا كينيا وكني غدرن أوال البطل ديجر يعني ما نزمر دنينا كاكينيا ومتاو يعني لو جينيرال انغلاف نوغصور سرداسيا يعني le ministère de l'armée algérienne خاطر نجمير راه دنينا سي لو ministère de la défense ما نجمر دنيني راه ثمور تقويها الا ميم l'Algérie en danger بلا ما ذاك لا يعني نوغال دار دفير نواين تخدم يعني خدمني سرداسن يعني عسكريين من الجزائر سي ما نجمر دنيني ذوك نفذو من 61 يعني ليتي 61 62 في حال ما نزيد الغروان نخدموا وند تزوارتي سقلينا يمد نبلار ذاكيا باش ما كون دنيا ساكينيا يقراونا كينيا اين ديفكانا ما ينوث قاسمي يتسبليلين هكاكي ويدو منقار تنكرا نغل الحراك الساكينيا ما تشاطاسي قلان ذيك سن الحراك ماشا مورا مقران زمرا دنينا ذي القبايل يديرو حني وكني ادرن اول البطلاقي يدير ونغلفا كينيا نسر داسن يعني العسكر الجزائر إيه الفرصة تقوليت ملانا غدي يون ذا مغناس أقديم إلا نيا كان ذا سدوان يونيفرسيتير ذي بناكنون إلا نزمرات نيني ذاغن يحضر نزمرات نيني أكثر بوكاكيا يريفا سنيس يقموت يكشف أثر واحد كما لمزال الفلاس تملا ذي 81 ذي بناكنون إيه أكيني أزول فلاك مكي قارن ولا شو مرة ثوارب مرة ثوارب إيه عشان أول الغور تامر juste un petit rectificatif Kamel Amzal justement on était ensemble à être coincés à 15 pour afficher, pour appeler à l'élection du comité de cité. Alors, les intégristes, plus de 200 armés jusqu'au dedans avec des barres de fer, des épées et tout. Alors, il y a beaucoup de blessés parmi nous. Et justement, on n'avait rien dans les mains. On était 15, ils étaient plus de 200 au sein de toute la région d'Algérie. Il y a quelqu'un qui est mort. Je voyais pas. Je voyais vraiment, j'étais enragé. C'est pas possible. On est arrivé jusqu'à tuer quelqu'un. En fait, quand on fait regarder un saut, les intégristes. Et puis, Talaya ou Kamel, je connais. Donc, Sawala, il y avait une voiture qui est arrivée, nous avons Bertraria. Il y avait deux. Et c'est en fin de compte, c'est des gens, des baptistes de la sécurité militaire, parce qu'ils communiquaient par Alpha, Oméga et tout. Et on a regardé le central après le soir, et on a vu tous les bouquins, toutes les armes qu'ils ont ramassées avec la mosquée Ben Aknoun. Le Hassan, bon, on sort du coq à juste un petit récapitulatif. Donc on a vu les manipulations du pouvoir, l'idéologie arabo-islamique qui a détruit encore l'Algérie. شو كان بغى غير سلفيه كان تفكاس سي وكنا تفكر يعني كان راح شطح وكنا نروح سريد هروين يدير رانا كون وين ما كانت الشينيا ذاس الواي ويسين لي ار بي كا قارن لو فيس بريزيدون كان خاطر دونك نبغى كنينيا في ملي تاكي ديضران كويني 6 ايام في ملي تاكي 6 ايام تاع كل وكنا ديليم ذيوس إوا كنا تفك موال نتللت الماك إلا بقرنت فلاس البطل إوا كنا دافن السبان إوا كنا دوثن ثمورة القبائل أشتاقي بان باللي لو هنسن ثمور الإنسان غرا إنسان إوا كنا دوثن ثمورة القبائل إمي ثم هرسا نعمان زمرا دنيا يسر داسن العسكر الجزائر إوا كي كان الشغل ينسن وساينا راه في مغليون نظن شكون تم ذي سر داسن ماشي ذي غريم اللي سيفيل يبغي غا كاين اماس يعني امكي
ذا شي تواني مرزات كتملي لي تاكي يدي ضرانا ساكي ذاكينيا في كام دافوس ولما غاكدو ذا طاس يكيك تراجعون انشتاكين شفا ديال كلها ايوا طاس يعني ونعرض كني وكني غتسمليني الغاشيه اما ذيك 93 نشفى ديال كلها غاسمي لا اين منقر لو بول ديموكراتيك نيا معنا يروحوا ديبان راه ذا شو كان نبغى غنزار كونوي ذا شي تواليم في كلتاكيا يمين خاصو لما غاف تموت القبايل ماشا هذا دغا الا الطمع الا الطمع اجدود اللي يفهم باش منقر العقليه تجدد اني ذا هذا مقدرني مثلا خاص مجرد تكتيوي. Oui, alors, le mot en fin de compte, c'est surtout de faire un rapprochement. C'est pas vrai, il n'est pas terroriste. Le Makagi, ونتعمد الفضاء ديضرو خاطر ما ضد الفضاء في المكان ديضرو في لي زوتر بارتي كنملان دونك on a remarqué que Youn Wahdus, il va pas pouvoir avancer. Il faut qu'on avance ensemble. La solidarité, l'union fait la force. Donc c'est une occasion pour appeler à unir nos forces, au moins pour un minimum de consensus. Son idée, mais on doit unir nos forces pour au moins un minimum. Un minimum pour se notre tradition et notre culture. Il faut sauver la Kabylie, sa langue et sa culture. تنمر ذا شو كان بغي كان في كاسكسي ويستين 30 سنه ذا كان نشفى درك ذاغان يويني ديضران في 2014 2014 ثلاثه كني يون اكني تمليليت ذكات وابان ماشا وتصوضرا ولا تسينا ونزرارا عند الصوضون يلي المقصود ينس يعني يسوي ينس ذا كان يوكني درنا الراي على ثمورة القبايل يمين ولا باللي ثمورة القبايل اكدو ذا قبايل ما نزمر دنيني فغاسا فوس ثمورة القبايل ابعدا تي 10 تيناكي دين كورا فغاسا فوس يلي اللي شاف الدايره اللي والي اكس زاين تي ليسانسن اكس خدامني مثلا يوكني اضرتنا كاين لا ثمورة القبايل كونوي ديك تمليلي تاكي هذا دغا ذا شو تموغلي نول يميد الناس باللي يوكني غنسحبي بر غافي دلوس غنسحبي بر ذا شو نيسوي نواياكي يسوي نواياكي يتسمى سي réveiller les consciences. Réveiller les consciences. Un peuple conscient est un peuple qui va avancer. Un peuple qu'on peut manipuler, il ne va pas avancer, on va le mener où on veut. Donc, il faut réveiller les consciences, trouver un minimum de consensus pour unir toutes nos forces et avancer. Et en tout cas, contrecarrer les menées du pouvoir. Parce que le pouvoir, il veut diviser, il veut régner dans le despotisme, dans l'arabo-islamisme, en effaçant notre culture, ce à quoi on ne veut pas se laisser faire. الميرسي كامر شوف كان يمي ممكن نفكر تاسك سيقن ولا مالنا تاسك سين نزمرات نفك يركل اليوم لما انا دنوغال دي ثلاثين النظام ادنوغال ورغورون غف ثلوفا يضرونا كثره ذي ثمورة الجزائر ناضي ثمورة القبائل سلمرتي كامر سلمرتي au Kabyle du Canada سلمرتي سلمرتي الوال صحيح الزول أيت ما قبيليا السول اللي غدا قبيلي Je suis le porte-parole d'Izgoulen pour le droit de Tatmzab, mais aujourd'hui je suis kabyle. Je suis l'Irdani Bachak Sinfkar. Et les Algériens Gasman Chilan, d'Aitmo Katmzab, le ministère de la Défense national algérien, ils ont démantelé une cellule terroriste. Entre 2013 et 2015, c'est un terroriste. Il s'est avéré après que c'est des mensonges. Donc on n'a même pas besoin de s'étaler pour
pour montrer à tout le monde que c'est un mensonge. C'est tout le monde qui a compris tout de suite que les terroristes sont en train d'accuser le MAC d'être terroriste. Qui sont les terroristes? Il a dit l'un des intervenants tout à l'heure que ce sont ceux qui ont tué les 128 Kabyles en 2001. N'est-ce pas? Ce sont des militaires, des gendarmes, c'est le corps de la gendarmerie, c'est un corps de l'armée, c'est eux qui ont tué, donc c'est eux les terroristes. J'ai la preuve ici que le MAC ne sont pas des terroristes. Je vais juste vous lire un passage du communiqué de Messa Selouaï Farhat Mani. Oui, c'est monsieur le président, n'en déplaise à certains, c'est le président du MAC à Navad, monsieur Farhat Mani dit dans son dernier communiqué: nous ne prendrons pas les maquis et nous affronterons par le droit et la raison l'ignominie à laquelle le pouvoir algérien voudrait nous assigner. أسجل في الأول في المدي فرحة أتصدق ساكن من الميادة جنيه أكني سيناونا نزمن في منار تسالوي ثيولو يا الفكر تقبيلي أتساول ستيفت الرويز تران دي في غرينس أيا تمثلني لقا نحسو غساكيني الحكوم أزديري الحكوم أمصفطلي يهكاد ثخزابيث كونتر تمورت القبيلي كونتر قبيليا لو سياما والقمرة بلا ما فاش سمي الناس على خاطرش نراد إمير أطرافير ان كومونيكي وذا كي في غران زران ونناد نصوض في غري على زانستونس انترناسيونال. إذا قال نفهم أطرافير لو كومونيكي اللي يخدم المينيستير لا ديفونس الجزائري يمكن كانت تظلم تخازافي فيك بغا أتي تخلق في ثمود القبايل. Le ministère de la Défense يكسيدفن يقارض أماكن لن يمذنن يقنطرين دي برا يكتواخلص شعور ثمورة في برانيين وسان دار ثمورة القبيلي وكنا تستغلين ثمورة الجزائر. اسمي ماس فرحات يا ريزند إمير أكن le MAC وريلي l'organisation terroriste نبني par la suite يخدم اسمه un défi غادي في كم غاوة كيني ذنويف فوالام ما سويفين لاكتواليتي ديال السيت نسان هو كسناس تيروريست الرند ان نوتر كومينيكان ديك السمان الانفصاليه لي سيباراتيست الى قد نكثر بليك ماذا قلا ذا شو ديال السيباراتيزم الى قرا غادي تسول باللي هنيك صوغن تموت القبايل هاد السؤال ثاكيني ولا قيال في كنت تنسمكتي 2001 انوي كنغان دي ثمورت القبايل 2001 ونتويا تفسو تبركانت ولا نتويا في من غيث ما تبلو الناس ولا نتويا في من غيث كمال الدين فخار ديال الحفوس الجزائر اكنا شحال من زمان يبين الحفوس بلا كرا دونك نكوني مناد يمير بغا وإذا كاكيني كام ثنيد اسم بمدنيا كي ضغط باللي كديو سيت ان ديلانكون يكوني دو تو الموند. Donc ça relève de la sécurité intérieure et non pas de la DGSE, de la direction de la direction extérieure en fait, la défense extérieure. Ça veut dire que c'est le contre-espionnage quoi. Malheureusement les Kurdistan, ils les Kurdes, pendant délinquants, ils ont fait réagir le ministère de la Défense. À travers cette lecture, je suis باللي كانت أذن حقي باللي l'armée يتحكمن دي ثمور ذاكي. Il n'y a pas d'institution civile, c'est l'armée. هذا واش نزمر نفهم. خاطرش réellement لو كان ماشي تساقي لا ليكتور نزمر نفهم autrement ça relève de la sécurité intérieure, c'est le ministère de l'Intérieur qui avant, mais il lève la haute France de la brève, n'a souci, n'a quoi que ce soit. Malheureusement, c'est la défense. D'accord. Il y en a la réponse. Ou la carrière dessous, garde le vote, la chose mais souvent, c'est parce qu'ils sont dans la panique. À travers les élections qui sont organisées, Zambli, Famour de la Kavaïel, il y aura zéro votant. Il met le consensus politique. On va attendre. Donc, c'est tout à fait normal, أنا تسمى الفول كرا ديال الشوال اللي مناطقين تمول القبايل دونك الشوال كي بغانا غدرنا 2001 تم بلي كقلا خطيره 20 طون ابري نو القبايل الا قرا غير قبايلين الا قرا غتغلين ديال اللعاب
le pouvoir a gagné parce qu'il va créer un autre printemps noir, un autre bain de sang. C'est la raison pour laquelle il faudrait qu'on soit tous vigilants, quelles que soient les divergences. Il s'agissait de la Kabylie et non pas d'autre chose. Quelles que soient les divergences, mais à chaque fois, il touchait, il a quand même comme il a quand même parce qu'en fait, même sous ce اللي في كذا دي تهكي انا نحسب ليك انا بدون كلا يون كلون ادي الحق ونوفينس ils veulent réprimer en Kabylie اسم الماك maintenant que الغاشي فهمنك باللي وزميرنا راه et ça a pris de l'ampleur non seulement à l'échelle nationale mais sur le plan international. Ils veulent chercher autre chose à travers la polémique, soi-disant qu'il a voulu initier l'ambassadeur d'Algérie avec l'AFP. Et franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et la réponse 1 démonté, l'ambassadeur d'Algérie, ils sont dans la panique totale. Ils sont dans la panique totale parce que Zrambel ne se laissera pas faire. C'est la raison pour laquelle le MAC Amir Liyamassaïl apportera toujours son soutien. Il a Kabylie que les militants. Le CMA, qui est une ONG, a toujours apporté, a toujours soutenu les militants, le MAC, les militants Kabylie, des Mazironiks, Afli Darwansem, Amzik Amassa. Ou Fayen, il a Kanhassou Akim, nous connaissons le CMA. On travaille déjà auprès des instances internationales où nous suspendons parce que nous avons au-delà. C'est pour cela que je demande l'union sacrée des Kabyles. Ne touche pas à ma Kabylie, c'est très important. Il a quand même de couleurs. On a grève à tout le monde. ونتذكر نفوس ديال قبيليت ونتذكر نفوس يوم الزرو يدمر قبيليت ونتذكر نفوس اكوين دي شودن مقرب نندر اوكل مرت القبيل من النور ديالي الزوره السلامه السلامه الصوت الاخضر من السلايف من السلام غادي يديروا ونشطه ديال مرت القبيل فالمير لا كونسيونيلمون ceux qui attaquent la Kabylie par le pays, les Kabyles, les mouvements Kabyles sont des terroristes. En réalité, oui, ils accusent qu'ils sont terroristes. Oui, ils déclarent que c'est ma snimin, c'est la fnouf le Kabyl. On peut y dire la fnouf le Kabyl. En réalité, ils n'y بخدوم ناشتني. بكل يوم القبائل الناس مثل كان يثم فلوس القبائل. فذوك لي في المثل هذه كاسنيض جاوا لهنا. كان ميرتي مزيان نقعد ارتقرا ما كون دنا نغال الدار غرون قلعنا الرد غار مرحنا كيني غندلان المنخر لي زالجيريانيست ما يواد ولا دنياكا لكن نجمعنا كينسن خاصني كي مازاليت خاص ماشي غطاسيل سن يدلان داكيني ماشي نزمر دنيني باللي اما ذاريش اللي فاس نوغ صحابه كي كاس ندربكا وقال انا ساكيني ورينا راه الشوال ذاكيني كان زمر ما دواليم مراحنا كي مازالت مسلاين نوغ في الجزائر فوالا ذاكي نجمر دنيني الكثيرة تمديد يتولي ذاكي تمديد واش قريب يعني هذا كفون ما كون لنا ياريشن يعني لي ستاند ماشي غتصل غاشي كلان ذاكي دي كاريشنا كينا الحراك ما زمرتان كرايا كيا عاريشنو اللي فاس هان هاد السالين ماشا ما كون لنا ساكيني تيمليليت يلان ذاكن تيمليليت نيموسوثن تموت القبايل يقلان السواطات لو ار كا لو ار بي كا لو ماك ارتيكرا
هذا أنا تواليم ذاكيا ما تشاطاس الغاشي قلان ماشي كيف من ذاك تواليم رساتنا إيد ملالن يمشوثون أما le rassemblement pour la solidarité et le rassemblement des démocrates républicains يعني إما كداين إما بذنن لان داغان تما كوندنا بحراك ذاكي ذي ثمرات كي النظام يتسولي ما تتصل غاشي قلان أم ثمناتنا أكينا أم ثمانينا كينا لكن قارن مازال يليون يتوالي لكن يتوالي يليون ست مغلينس ماشا مازال العقليه وتبدل راه مازال وركزينا راه يعني ازكا ام كيكلا قد تيلي ام كراي ديلي ونقراو زكا يا ونينا خاصني نبضوا غير ثقرا خاصني نبضوا غير ثقرا والساكنين سين ذي ماكون سين واقيمان سنة مروين ديوان ونينا ثمر ثنوان يتكشان كم صواب المولد وبيزار هاويني غير اقلاق انساليو ولاد نكونيو اما كنا سالين ويا تنمرت نوال ارتيكل النظام